पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेत देखो इतिहास वाले पन्ने फोल के हक्कां अधिकारां लई की करना पिया पढ़ो देखो नाले सुनो कन्न खोल के हक्कां दे लई किन्नियां नूं मरना पिया कोई नजायज ही दबाउण लग जे सीने अते डौले फिर जोने पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ देखो इतिहास वाले पन्ने फोल के हक्कां अधिकारां लई की करना पिया पढ़ो देखो नाले सुनो कन्न खोल के हक्कां दे लई किन्नियां नूं मरना पिया कोई नजायज ही दबाउण लग जे जदों कोई नजायज ही दबाउण लग जे सीने अते डौले फिर जोने पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ अपने ही आप ये कदों लैंदियां पैंदियां गुलामियां गालां चलाउणियां पैंदा जिवें नचना खंडे दी धार ते पैंदियां ने जाना तली ते टिकाउणियां तेरा आजाद पंछियां दे बाग जे चुंझ पंजे बाजां ना फसाउणे पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ मैं करदे नूं जेड़ा वड्डण पवे ਸਿੰਘਾਂ उत्ते पैंदा ਚੱਕਣਾ कसाई नूं हिक विच पैंदी ऐ टक्कर मारनी केड़ा समझदा इत्थे नरमाई नूं सामराजियां दी पैंदी तौण वड्डणी बुक्कल च छुरे भी लकोणे पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ मिलतां दे नाल मुक्ति नहीं मिलदी हथ बन कट होण ना चरासियां भन के जुबाड़े पैंदे सिंह भौर ने हस हस गलां च पवा के फांसियां समझौते लैण लई आजादियां जज्बे की सीने च समाउणे पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ जी जी करे तो जो चढ़न सिर ते जोड़े होए हथ पैर पैंदे खोलने रब नाल नेड़े हुंदा है कसन जो लट्टूआं दे पैंदे परदे फरोलने जिथे जे मरोड़ा दे के मिलू हक जी दुख दे बैरी दे अंग टोने पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ करिए जुरत ते सलाम उन्हां नूं हक्कां लई जिन्हां ने हजाना वारियां मन के प्रेरणा स्रोते उन्हां नूं हक लैण दियां करके तैयारियां बालेगार लिखदा गोबिंद गाड़िया धागे विच मोती जो परोने पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोने पैंदे आ केड़ा हक दिंदा थाली च परोस के हक तां जुरत नाल खोणे पैंदे आ दिहाड़ी दी कीमत पुछणी है मजदूर तो पुछ हीरे दी कीमत पुछणी है कोहे नूर तो पुछ कौन कहंदा ए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मिली फतेह सस्ती फती दी कीमत पुछणी है 10 हजूर तो पुछ गैरतमंद पंजाबीओ जागदी जमीर वाले सिखो बाबे नानक दे वारसो
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਆਲਮ, ਫਾਜ਼ਲ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 11 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 15,000 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਗਾਊ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਰਾਊ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਊ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਖਣਕਾਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬਕਾਊ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈ 6464, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿਰਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ, ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੀ। ਜੱਟ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨਤ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਣਗੇ, ਕਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਕਾਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਸਲ ਬਦਲਵੀਂ ਬੀਜ ਲਈਏ ਕਿਉਂ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਖਿਲਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਮੁੜੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਬੱਗ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਉਜਾੜੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੱਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਦੇ ਨਾ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਤੁਲਦਾ ਏ। ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਲਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ GST ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨੀ। ਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਪਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਪਾਲਾ ਅੰਦਾ ਤਾਰਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਭ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਚੌਧਰ ਨਾ ਏਕਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਤੜੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਧਰਨੇ ਆ ਜਾਏ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੀ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬੈਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬੈਰੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੀ, ਜੱਟ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਦ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਜਦ ਚੜਨ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰਵਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦਾ ਏ, ਉਸ ਗਰਭ ਚੋਂ ਫੇਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਏ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ 100 ਮੋਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 1521 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੋਪੜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 491 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਛੀਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ
ਚਾਂਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਕੇਤਲੀ ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਮੋੜੂ ਭਾਜੀ, ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਮੋੜੂ ਭਾਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਗੜ ਦੀਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਲੜਾਈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਲੜਾਈ, ਆਰ ਜਾਪਾ ਕਰ ਦੀਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਮੰਡੀ ਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਜੱਟ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਚੱਕਣੀ ਜੀ, ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਚੱਕਣੀ, ਆੜ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਮੰਦੇ ਜੇ ਹਾਰ ਬਣਾਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਿਟਣੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਬ ਦੇ, ਮਿਟਣੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਣੀ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਣੀ, ਜੈਸੇ ਬੇਗਾਰ ਦੀਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਤ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਲੱਤ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅੰਸ ਗਦਾਗਰ ਦੀਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਹਿਣਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਪੂਰੀ, ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ ਤਿਆਗੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਚਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਖਾਲਸੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਏ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮਾਰ ਗਏ। 1984 ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੈਰ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਹੁਣ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮਾਰ ਗਏ। 1984 ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੈਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਏ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀ ਨਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਲੋਟੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ 2015 ਵੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲਣਾ ਏ ਔਖਾ ਜੀ 84 ਨੂੰ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ। ਮਾਜਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੋਂ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਥਾਂ ਭੰਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਇੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਚੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾ। ਜਨੇਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਕਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰੌਣ ਦਾ, ਲੰਕਾ ਦਗਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਮਹਾਬਲੀ, ਰਾਜਾ ਫੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਗ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 16 ਅਗਸਤ 1978 ਦਾ ਦਿਨ ਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤੀ ਰੂਪੋ, ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ, ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੇਖੌਫ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕੜਮੱਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਖਬਰਾਂ ਟੌਟਾਂ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਡੂ ਤੇ ਡਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਰੇ ਮੈਤਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਨਾਲ ਵੀਰੋ, ਲੈਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਜੱਗੋਂ ਵੱਖਰੀ ਝੜਤ ਕਮਾਲ ਵੀਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ, ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ ਬਾਵਾਂ, ਅੱਗ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨੈਣਾ
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਏ ਤਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੜਕਦੀ ਏ ਮੁਖੀ ਚਾਦਮੀ ਦਮਦਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਸੂਰੇ ਵੈਰੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਡਰ ਜੋਧੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਬਿਫਤਾ ਫੂਕੇ ਗਰੀਬ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਆਸ ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਤੀਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਗਾ ਗਏ ਨਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਸਾਥੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੂਰੇ ਬੈਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਆ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਆ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਰਦ ਮਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਉਸ ਸੂਰੇ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸੂਰੇ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਬਿਨ ਟੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮੇ ਅੱਜ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰੋਣ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਜੋਇਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਆਈਏ ਇਹ ਪੰਜੋ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੋਣ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਵੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਦਰੋਣ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਐ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੇਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 16 ਆਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਮਤ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ
ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੋਣ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੱਕੜੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਡਾਢੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਆਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਤੋਂ, ਬਸਦਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਟਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।